कोई जान पे बॉलिंग लेके आए हैं।
તેમજ આપણે દેવકી બીટ્સમાં કોઈ પણ પ્લેયર સિક્સર મારશે તો ભારતી ડિઝાઇન સ્ટુડિયો વાયડો ગ્રુપ તરફથી એમને 2000નું ગિફ્ટ વાઉચર મળશે. આવો કલ્પેશભાઈ. अब हृदय के पापा आ गए लेकिन हृदय ने एक कैच का बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था, सही से गेंद तक पहुंच नहीं पाए. अब 40+ की मैच देखने के लिए बहनें भी आने लगी है. सबका हम वेलकम करते हैं. और ये इस बीच अगली गेंद और ये उठा के मारने की कोशिश में बीट होते हुए ये नाम रोहित. रिंग्स के बाद पारी चालू होती हुई इस बीच दूसरी गेंद फिर से बीट हुए. अपने शरीर पे थोड़ी हल्की सी गेंद लगी लेकिन फिर भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन चुरा लिया. તેમજ આપણી વચ્ચે સીએમ ફેન્સી વોરિયર્સના ઓનર એવા નિલેશભાઈ ખેની પણ આવી ચૂક્યા છે, તો એમને આપણે સહજ નોંધ લઈએ છીએ. नैतिक भाई जहाँ हो चाहती कमेंट्री बॉक्स पास आओ. और ये हल्की सी काव कॉर्नर की दिशा में गेंद फेंकी लेकिन वहां हृदय मौजूद है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हृदय के द्वारा. एक हाथ से फील्डिंग करते हैं हृदय, दूसरा हाथ का तो यूज भी नहीं करते हैं. बहुत ही बढ़िया फील्डर है. अभी छोटा बच्चा फिर भी सीख रहा है. हमारे जाने माने सद्भावना मेडिकल कल्पेश भाई का लड़का है हृदय. और इस बीच हल्की सी चेंज फील्डिंग में और ये फिर से हवा यात्रा में गेंद को भेजा है नीचे. तुषार मौजूद है और ये गेंद तक नहीं पहुंच पाए. वन बाउंड टप्पा लेकिन लक्ष्य द्वारा बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. दोनों बल्लेबाज आसानी से 2 रन पूरा करेंगे. और ये सटीक थ्रो लक्ष्य द्वारा डायरेक्ट हिट स्टंप के ऊपर. ऑफ साइड में रूम बनाया था, वहां पे गेंद सीधी हवा में लहराई थी. कप्तान खुद गब्बर ने वहां पे गलती किया. और एक कैच था, मौका बन सकता था लेकिन उन्होंने आसानी से कैच ड्रॉप कर दिया. તેમજ આપણી વચ્ચે ડોક્ટર કેતનભાઈ ગોયાણી પણ ઉપસ્થિત છે, ફિઝિયો. ટુર્નામેન્ટમાં આપણા સ્પોન્સર હતા એવા આપણી વચ્ચે ડોક્ટર કેતનભાઈ ગોયાણી પણ મોજૂદ છે, તો એમની આપણે સહજ નોંધ લઈએ છીએ. સાહેબ પણ સવારમાં આવી ગયા છે મોર્નિંગમાં મેચ જોવા માટે, તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. और ये दिशा से भटकते हुए लक्ष्य थोड़ा हल्का सा वाइड. નૈતિકભાઈ અહીંયા આવજો ને. 40+ ની ટીમોના ઓલ આપી દો લિસ્ટ, એટલે એ લોકો સિલેક્શન કરી દે આપણને. રઘુભાઈને આપી દો ને ઓલા રાજવાળાને આપી દો. હાલ્યો ફાઇલમાં એને એક કાગળ આપી દો એટલે એનું સિલેક્શન કરીને આપી દો. ભલે બરોબર ને? હા હા, જાઓ જાઓ તમે.
उतर जाओ छूटा। और ये हमारे तेजस भाई किधर है? थोड़ा आवाज વધારી દો વાંધો નહીં કેટલા વાગ્યા 8:30 થઈ ગયા હા વાંધો નહીં તો રહેવા દો और ये इसके बाद अगली गेंद मीत से ना मीत बॉलर और ये फिर से दिशा से भटके और अंपायर के द्वारा नो बॉल का इशारा। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। कोई बात नहीं आप ट्राई करते रहो मीत आ जाएगी गेंद सही पे। वो तो ऐसा होता रहता है बड़े बड़े प्लेयर से भी होता रहता है। आप लोग तो सीख रहे हो अभी आपको तो कभी लंबा खेलने का अभी अभी आप लोगों ने तो अपना करियर चालू किया है। और रोहित ने उठा के मारने की कोशिश में लेकिन केविन ने मना कर दिया रन लेने से। और ये इस बीच अगली गेंद मीत की फिर से दिशा से भटके और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ एक एक रन से लेकिन एक एक दुग्गे से कुछ नहीं होगा। 4 या छक्के की बारिश करनी पड़ेगी क्योंकि अभी स्कोर भी स्लो है। और ये पारी का 7वां ओवर जारी है और 41 रन हुए हैं। और ये रोहित रिटायर्ड होते हुए अब निर्मल आए हैं रिटायर्ड हर्ट सामने से उसने रिटायरमेंट ले लिया। और ये रिटायर्ड होते हुए फिर से लेफ्टी बैट्समैन आए हैं रोहित की जगह पे निर्मल खैनी। देखते हैं अगली गेंद और आते ही उठाने की कोशिश में सभी लोग बीट हो रहे हैं। सारे प्लेयर को देव की इंपोर्ट की गेंदबाजी समझ में नहीं आ रही है बार बार बीट हो रहे हैं। फिर से दिशा से भटके और वाइड फोन कर नीलियन शिव ने ले तो आवश्यक करूं फोन। और ये अगली गेंद बहुत ही बढ़िया लंबा ओवर होता हुआ તેમજ આપણી વચ્ચે રાજ 11ના ઓનર એવા અતુલભાઈ પણ પધારી ચૂક્યા છે તો એમની આપણે સહર્ષ નોંધ લઈએ છીએ। और ये इस बीच अगली गेंद और ये केविन ने थोड़ा पीछे आके मारने की कोशिश की लेकिन हल्का सा बैट और बॉल का संगम हुआ हल्की सी कट लगी सही से बैट पे नहीं आई। और ये और थ्रो कारण और ये निर्मल दौड़ पड़े और ये रन आउट निर्मल। केविन को कुछ पता ही नहीं था निर्मल ऐसे ही दौड़ पड़े। केविन ने कॉल भी नहीं दिया था। पार्थ मनीष नाकराणी आए हैं नए बल्लेबाज मनीष नाकराणी।
और इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन होता हुआ देव की बीट्स का केविन के रूप में। 7 ओवर की समाप्ति, 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देव की बीट्स। अब नए बल्लेबाज आए पुंजन, पुंजन प्लाजा, पुंजन। देखते पुंजन कैसी बल्लेबाजी करते हैं। पूरी टीम को दबाव में रखा है सारे गेंदबाजों ने। फिर से फटकी हुई गेंद डाली और ये दिशा से फटके और अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा। और ये बेसकली गेंद फिर से फटकी हुई, लेकिन पुंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया बैट का संगम, लेकिन सही से फील्डिंग नहीं कर पाए आशीष। आशीष के द्वारा मिस फील्डिंग का नजारा। दोनों शोर पे दोनों भाई बहन खड़े हैं, एक ऑफ साइड पे आगे है, एक लेग साइड पे आगे है। और आशीष के द्वारा लूज फील्डिंग और आसानी से दोनों बल्लेबाज को 2 रन पूरा करेंगे। और इस बीच अगली गेंद का सामना करेंगे पुंजन। पार्थ है गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है देव की इम्पोर्ट ने। और बहुत ही बढ़िया कप्तानी तुषार के द्वारा। इस बीच अगली गेंद फिर से फटकी हुई गेंद डाली, लेकिन वहां स्लिप पहुंच नहीं पाया। स्लिप के और कीपर के दोनों के हाथों में से निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और ये फिर से हवा यात्रा में गेंद को भेजा, मनीष ने नीचे पास मौजूद है, देखते हैं कैच कर पाते कि नहीं। और ये फिर कैच छूट गया और ये रन आउट का चांस, लेकिन रन आउट से भी चुके, सही से थ्रो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। लगे रहो, आपको तो भी बहुत बड़ा लंबा खेलने का है, आपका तो भी करियर चालू हुआ है सारे प्लेयरों का। बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया पार्थ ने। और ये मनीष के बल्ले पे आएगी ना तो वो सिक्सर तो लगा ही देंगे, क्योंकि ये हमारे पुराने खिलाड़ी है। पहले हमारे साथ खेलते थे तो हमारे कैप्टन रह चुके हैं मनीष। पहले कैप्टन ही करते थे मनीष, लेकिन काफी लंबे टाइम से उसने खेलना बंद कर दिया था। फिर से आगे आके उठाने की कोशिश में बार बार बीट होते हुए मनीष। 8 ओवर की समाप्ति पे 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देव की बीट्स पहुंची है। અને અમારી વચ્ચે દેવજીનું બ્લાસ્ટરના ઓનર એવા પરેશભાઈ, ડોક્ટર પરેશભાઈ પણ આવી ગયા છે, તો એમનો આપણે સહજ નોંધ લઈએ છીએ। દેવજીનું બ્લાસ્ટરના ઓનર એવા ડોક્ટર પરેશભાઈ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એમને આપણે સહજ નોંધ લઈએ છીએ। બોલાવે રોહિત આને બટન ચાલુ કરો, બટન। અને એક તમામને વિનંતી છે કે આપણે મહેમાનનું જે વીઆઈપી બોક્સ બનાવેલું છે એ આપણા સ્પોન્સરો અને મહેમાનશ્રીઓ માટે છે, તો એની અંદર કોઈ બી આપણા પ્લેયરો, ઓર્ગેનાઇઝ મિત્રો કે બાળકોએ
કોઈ બી બીજાએ બેસવું નહીં. બીજા આજુબાજુ આપણે ડગઆઉટ રાખેલા છે ત્યાં બધાએ બેસવું. એટલે જે કોઈ મિત્રો ત્યાં બેઠેલા હોય તો ઊભા થઈ જજો. જે આપણે વીઆઈપી બોક્સ બનાવેલું છે એ આપણા સ્પોન્સરશ્રીઓ અને આપણા આમંત્રણને માન આપીને જે મહેમાનો પધારવાના છે એમની માટે એ વ્યવસ્થા કરેલી છે. આપણે બીજા બધાએ આપણે આજુબાજુ જે કાંઈ ડગઆઉટ બનાવેલા છે ત્યાં સ્થાન લેવું એ સૌને નમ્ર વિનંતી. થોડો साथ सहकार આપજો. સૌનો આભાર. और इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और ये पूंजन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज लगते हैं. बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाई और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया. अब हमारे जाने माने अजीज मित्र मनीष नाकरानी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. और ये बीच अगली गेंद फिर से पटकी हुई गेंद डाली. बहुत ही रफ्तार है लक्ष्य के पास. और ये ऋतु ने गेंद पकड़ी पहली बार. क्या बात है ऋतु. और ये अगली गेंद इसे ब्लॉक होल में डाली और ये क्लीन बॉल होते हुए मनीष देव की बीट्स को 5वां झटका लगता हुआ. अब नए बल्लेबाज आए हैं. नाम क्या वो? धार्मिक आया है. देव की बीट्स में से अब राकेश भाई का बड़ा लड़का आया है खेलने के लिए धार्मिक. ધાર્મિક રમવા માટે આવ્યો અને રાકેશભાઈ કીધું 8 રન બનાવે ને એટલે મારા તરફથી 1100 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવાનો છે ધાર્મિકને. ખાલી 8 રન, માત્ર 8 રન ધાર્મિક, 2 ફોર માર અને તારા પપ્પા 1100 रुपया आपसे. फिर से पटकी हुई गेंद, वहां फील्डर मौजूद है. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और ये पहली गेंद में रन आउट होते हुए 0 पे. राकेश भाई को पता था वो 8 रन नहीं बना पाएंगे, इसलिए ऑफर दिया तेरे को धार्मिक. अब नए बल्लेबाज आए आशीष नाकरानी. आशीष अब हमारे जाने माने कमेंटर तेजस भाई आ चुके हैं. अब ये इनिंग पूरी होगी बाद में कमेंट्री करेंगे तेजस भाई. और ये लक्ष्य के द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी. 9 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 5 विकेट के नुकसान पे देव की बीच पहुंची है. एलईडी वाला भाई एलईडी चालू करिए आप जो बनने. જ્યાં હોય ત્યાંથી એલઈડી વાળા ભાઈ બંને એલઈડી ચાલુ કરી આપો. બોલો સાહેબ. બાર રમાયા થાય એટલે કહું. એ વાત મારે થઈ ગઈ કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે બહાર ક્યાં બેહાડવો ઊભો રે ગ્રાઉન્ડમાં તો એને એમ થાય એક મેચ છે. 2 સ્લીપ કરી નાખવાની બરોબર. એટલે હું તો બધાનો વાંધો નહીં 2 સ્લીપ ફરજિયાત. 2 સ્લીપ ફરજિયાત. રઘુન કહી દઉં. હવે આગળની મેં કહી દીધું છે રઘુન તમે કહી દે. માધવન મહાદેવ આવશે ને એમાંય 13 કરી નાખશું આગળની. હા 40 પ્લસમાં 13 આની જેમ 13 એટલે 12 હોય 13 હોય 13 એટલે 12 બે એલો એકને 12 બે પડે. હવે મેચ ખાલી 3 છે બરોબર. વાંધો નહીં બેમાં 13 છે આમાં 13 છે ને. और ये पूंजन ने 2 कदम आगे आके मारने की कोशिश में, लेकिन वहां फील्डर बहुत ही बढ़िया मौजूद है. सटीक थ्रो मित के द्वारा. अब हमारे जाने माने मित्र कार्तिक आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में. और ये दोनों फील्डर के द्वारा मिस फील्डिंग और ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन. कोई बात नहीं, फिर भी आपने देव की बीट्स को पूरे दबाव में रखा है. ये पारी का आखिरी ओवर चालू है. बॉल आपो भाई.
और ये हमारे अगले बल्लेबाज आएंगे ये दूसरी इनिंग में दूल्हा भाई धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते दूल्हा। थोड़े बादल छाए हैं लेकिन बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी तुषार के द्वारा। देव की इंपोर्ट के खुद गब्बर है ना तुषार। देखते अगली गेंद का सामना कैसे करते हैं आशीष। और ये डायरेक्ट ब्लॉक हॉल में डाला लेकिन आशीष ने वो हो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। और इसी के साथ पारी की समाप्ति 10 ओवर की समाप्ति पे 67 रन 5 विकेट के नुकसान पे देव की बीट्स पहुंचे हैं। देव की इंपोर्ट को जीतने के लिए 68 रन की जरूरत है। હવે હું વિનંતી કરીશ સીએમ ફેન્સી વોરિયર્સ ના કેપ્ટન રઘુભાઈ ખેની અને રાજ 11 ના કેપ્ટન પ્રવીણભાઈ ખેનીને કે ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાય તેમજ આપણી સાથે જોડાશે વિશાલભાઈ ઝેડપી ખેની અલ્પેશભાઈ ખેની। હું વિનંતી કરીશ કે ટોસ માટે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવશે આ બંને ભાઈઓ અને બંને ટીમના કેપ્ટનો। નૈતિકભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી અહીં કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાઓ ટોસ માટે। સિક્કો રૂપિયાનો 1 રૂપિયાનો સિક્કો આપો। નવા બોક્સમાં નો હોય 1 રૂપિયાનો સિક્કો આપો કલ્પેશ કા હાલો ભાઈ કેમેરામેન જ્યાં હોય ત્યાં આવી જાઓ। બાળકો તમે સાઈડમાં વ્યા જાઓ। બાળકો જ છે ઓનર। ઓહો આવો અલ્પેશભાઈ વિશાલભાઈ આવો અહીંયા ફોટોગ્રાફી માટે આવો પહેલા બંને ભાઈઓ। હાલો બાળકો પણ ઉભા રહ્યો આમ ફરી જાઓ હાલો। અને આપણે ટોસ માટે નેપાળથી સિક્કો લાવ્યા છીએ। નેપાળના સિક્કાથી ટોસ કરવાની આપણે 40+ ની સાપકાટ આવે ને હું તમને શીખવાડું ને નેપાળ લખેલું એ કાટ છે અને ઉપર આપણે જુનાગઢનો હિમાલય દોર્યો આપણે ગિરનાર દોર્યો એ આપણો સાપ છે। હિમાલયમાં જુનાગઢમાં ગિરનારમાં આવવું પડ્યું। ઓકે હાલો હવે અલ્પેશભાઈ ઉડાડશે। તમારી બેમાંથી કોણ કેપ્ટન બોલ છે? તમારા ટીમના ઉડાડે છે એટલે રઘુભાઈ બોલ છે। કહી દઉં આ સાપ છે ગિરનાર જેવું રેડી આ નેપાળ લીધી કાટ છે। હા હાલો ઉડાડો અલ્પેશભાઈ ઉભા રહ્યો સાપ છે ભાઈ। રાજ 11 ટોસ જીત્યો છે। રાજ 11 પહેલા બેટિંગ કરશે ભાઈ। હવે આપણે નેપાળના સિક્કાના ઓનર જે છે એને આપી દઈએ છીએ। હા 40+ માટે આપણે છે ને નેપાળથી સિક્કો લાવ્યા હતા ટોસ માટે। રાજ 11 ટોસ જીત્યા છે
અને એને બેટિંગનો ફેસલો કર્યો છે. હાલો ભાઈ ઝડપથી ફિલ્ડિંગ સેટ કરો આપણે. દેવકી બીટ્સ. હોલો 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 હા, મને ખબર છે. 31 રન ને? વ્રજ કેની જો 31 રન કરશે તો રાકેશભાઈ હોલો, એમના હોલો, પપ્પા હોલો. 3100 રૂપિયા રોકડા આપશે. કાલે તો એકવાર હોલો, જીત્યો તો, હોલો, હોલો. મને ખબર છે ત્યાં સુધી. આજે ફરીવાર એને મોકો છે 3100 જીતવાનો. આ બધા પૈસા તું લઈ લેજો, કાલ તે નહોતા લીધા મને ખબર છે. તારે લેવાના છે આ પૈસા રોકડા. આ તો બીજી વાર 31 રન બનાવ્યું છે એટલે 6100 રૂપિયા રોકડા લઈ લેવાના છે તારે. અને એ પૈસા લઈને તારી ટીમને હોટલમાં લઈ જાય એમ કીધું તાર પપ્પાએ. એટલે તું પૈસા લઈ લેજે. કેમેરામેન જાઓ ત્યાંથી આવી જાઓ, હોલો કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જાઓ. आज का ये पहला मुकाबला परवनी पटेल प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण, दूसरा दिन इस मैदान के ऊपर आज बहुत सारा धमाशन होने वाला है क्योंकि आज भी बहुत सारे लीग मैच के तौर पर मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीमें आज वहां से क्वालिफाई जरूर हो सकती है. હોલો ભાઈ ફટાફટ ફિલ્ડિંગ ગોઠવી દેજો. આપણે પેલો બોલ નાખવાનો રહેશે, થોડો સમય ઓછો છે કારણ કે આપણે આજે લેટ થોડા છીએ. અને હું રાજ 11 ને પણ વિનંતી કરીશ કે અહીંયા આપણું ડગઆઉટ છે ત્યાં આવી આવો બધા ભાઈઓ. બાજુમાં જે ડગઆઉટ આપણે ખાલી જ પડ્યું છે ત્યાં તડકો નહીં આવે, અહીંયા આવતા રહ્યો. કેમેરાવાળા ભાઈ જ્યાં હોય ત્યાંથી કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવો, મારો અવાજ આવતો હોય. કેમેરામેન. वेरी फर्स्ट बॉल, ये पहली गेंद उड़ाया है, कनेक्शन तो बहुत बेहतर है और सजाया भी गेंद को, टप्पा खाई है और गई है बाउंड्री की बाहर. चौका नहीं, संकेत है चौके से की शुरुआत है. આ વખતે વાઇડ નું સિગ્નલ છે અમ્પાયર તરફથી. મોંઘું પડી શકે છે પરંતુ જોવાનું રહ્યું આ શરૂઆતનો દોર છે. આ સુરતની ધરતી પર ખૂબસૂરત ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આગલો બોલ સન્માન તો આપ્યું છે, અમ્પાયરને ના પસંદ આવી છે, બોલ નો આપી દીધું છે અમ્પાયરે. હવે મોંઘું પડી શકે છે જે અબ નો અહીંથી આવી રહી છે. પેલો મુકાબલો જરૂર જીતી ચૂકી છે દેવકી ઇમ્પોર્ટ, પરંતુ આ એમનો બીજો મુકાબલો છે. આગલો બોલ ઉઠાવવાની તૈયારીમાં જરૂર હતો પરંતુ કોઈ કનેક્શન થયું નહીં, સંપર્ક અહીંયા દેખાયો નહીં. સારી એવી બેટિંગ જરૂર અહીંયાથી જોવા મળી છે. પાવર પ્લે ચાલી રહ્યું છે. આગલો બોલ હતો અને અહીંયાથી મોકો મળ્યો અને કામ કર્યું પૂરું. બોલ ગયો બાઉન્ડ્રીની બહાર, એક બીજી ચોકડી મેદાન ઉપર. આ બીજો ચોગ્ગો છે આ ઓવરની અંદર. આગલો બોલ પણ ઉઠાવ્યો છે, ડીપ કવર ઉપરથી બોલ ગયો છે એક્સ્ટ્રા કવર ઉપર. ત્યાં ખેલાડીને ઊભો રાખ્યો હતો અને ફિલ્ડિંગ જરૂર સારી છે ત્યાં જોવા મળશે, પરંતુ બેટિંગ હવે આ મેદાન ઉપર સજવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આગલો બોલ હવે ઉડાવવાની તૈયારીમાં. કેચિતનો કોલ છે, થોડો આગળ રહ્યો, નો મેન ઝોનમાં જઈને લેન્ડ થયો જરૂર, પરંતુ સિંગલથી સંતુષ્ટ થવું પડશે બંને બેટ્સમેનોએ. હવે લાસ્ટ બોલ છે આ પહેલા ઓવરનો. 3 ઓવર પાવર પ્લે રહેશે. લાસ્ટ બોલ પ્રહાર કરવાની પ્રયાસ તો હતો, પરંતુ ઓવરની થઈ ગઈ છે સમાપ્તિ. પહેલો ઓવર 12 સાથે સમાપ્ત થઈ જશે. ઓલો ભાઈ થોડીક ઝડપ કરવાની રહેશે આપણે. વિવેક આવી ગયો છે. પહેલો જ બોલ ઉઠાવવાની તૈયારી જરૂર હતી, પરંતુ જમીનના સહારે જે બોલ ગયો છે સિંગલથી બંને સંતુષ્ટ થશે. અહીંયાથી હવે મોટા મોટા હિટની જરૂર છે. આટલો બધો સ્કોર બનાવવાનો છે નહીં. માત્ર 68 બનાવવાનો છે. સારો બોલ છે. જે ટપ્પો છે ખૂબ જ મહત્વનો હોય છે ટેનિસ ક્રિકેટની અંદર, પરંતુ હવે બેટથી અહીં પ્રહાર કરવું પડશે, કારણ કે ઘણો સ્કોર બનાવવાનો છે. જોવા જઈએ તો 68 જરૂર બનાવવાના રહેશે. અને અહીંયાથી જે ચમક છે આવતા વર્ષે તમને દેખાશે ટુર્નામેન્ટની અંદર. જે આપણું ફોર્મેટ છે લેગ સ્ટમ્પ ઉપર આ બોલ અને વાઇડનો સિગ્નલ છે એમ્પાયર તરફથી. આ વખતે પ્રયાસ તો હતો રૂમ જરૂર બનાવવાનો, પરંતુ કનેક્શન થઈ નહીં રહ્યું. સારી એવી બોલિંગ અહીંયાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ મેદાન ઉપર, અને બિલકુલ આ પ્રકારની બોલિંગ જોઈશે. દેવકી ઇમ્પોર્ટ એમ તો એક મેચ જીતીને અહીંયા આવ્યું છે, પરંતુ આ છેલ્લો મુકાબલો છે દેવકી ઇમ્પોર્ટનો, કારણ કે આ જે ફોર્મેટ છે અહીંથી 2 ટીમ ક્વોલિફાય થશે. જે 3જા નંબર પર હશે આ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે, પરંતુ જે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ પર હશે આ સીધી રમશે ફાઇનલ મેચનો મુકાબલો, એટલે કે કાલે ટકરાશે. પરંતુ જોવાનું રહીશું. આગલો બોલ હવે આ લગાતાર બોલને લોંગ ઓનની તરફ મારવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ મોકો નહીં મળી રહ્યો. ખૂબ જ સારી એવી બોલિંગ આ મેદાન ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પાવર પ્લેનો બીજો ઓવર ચાલી રહ્યો છે, અને હવે થોડો હળવો તડકો આ મેદાન ઉપર આપણને આવ્યો છે. આપણા વિકેટ પંચર જ તેને બોલિંગ નાખી રહ્યા છે વિવેક ઘંટાળા. ભારતીય ડિઝાઇન સ્ટુડિયોના ઓનર છે આપણા વિવેક ઘંટાળા. આપણા વિકેટ પંચર જ બોલિંગ કરી રહ્યા છે. વ્હાઇટ બોલ આપી દીધો છે આપણા વિકેટ સ્પોન્સર એવા વિવેકભાઈ ઘંટાલા. બોલિંગ લાઈન ઉપર છે, ખૂબ જ સારી બોલિંગ જોઈ શકાય છે એમના તરફથી. શું બોલિંગ કરી રહ્યા છે આજે. થોડો આગળ બોલ હતો, હવે પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રહાર ખૂબ જ સરસ છે, અને બોલ ગયો છે ડીપ મિડ વિકેટ ઉપર. ત્યાં ખેલાડીને તૈનાત રાખ્યો હતો, અને આ સાથે થશે ઓવરની સમાપ્તિ. 2 ઓવર બાદ સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 16 ઉપર. કોઈ વિકેટનું પતન થયું નહીં. હોલો હોલો ટપ્પો ખાધો, અને બોલ બાઉન્ડ્રી લાઈનની બહાર, અને આ ચોકડી. લાઇટ વાળા ભાઈને વિનંતી છે કે આપણે આ બધા ડગઆઉટમાં ફોક્સ ચાલુ છે એ બંધ કરી દો. ઇલેક્ટ્રિક વાળા ભાઈને વિનંતી કે જે ફોક્સ ચાલુ છે એ બધા બંધ કરી આપો. હવે બિલકુલ આ પ્રકારની રન બનાવવું પડશે. પ્રહાર તો જરૂર થશે. થોડો આગળ બોલ હતો, પકડવામાં નાકામ છે. થોડી ભૂલ થઈ છે, અને બોલ જઈ રહ્યો છે બાઉન્ડ્રી લાઈનની તરફ, અને બીજો ખેલાડી હતો, પરંતુ હવે ચાલી ગયો બોલ. બીજી ચોકડી આવી છે આ મેદાન ઉપર. 2 બોલમાં 2 ચોકડી.
પહેલો જ બોલ વાઇડ લોંગ ઓન ઉપર ગયો અને હવે ડીપ મિડ વિકેટની ઉપરથી ગયો છે. આ ત્રીજો બોલ છે, ઉઠાવ્યો છે, હવામાં જરૂર નજર આવી રહ્યો છે, ખેલાડી છે ત્યાં, પરંતુ નો મેન ઝોનમાં જઈને લેન્ડ થયો છે. સિંગલ થોડું અહીંયાથી મળી જશે બંને બેટ્સમેનોને. જોવાનું રહ્યું સ્કોરની ક્યાં સુધી રહી જાય છે. આ સવારનો સમય છે, સુરતની ધરા ઉપર કેપિટલ લોન્ચ ની સરજમી. આગલો બોલ હવે ડીસાથી ભટક્યો છે, લેગ સ્ટમ્પ ઉપર અમ્પાયર આપી દીધું છે વાઇડ. અને આજે વાઇડનો સિલસિલો ચાલી રહ્યો છે, આ મોંઘું પડી શકે છે. 26 સ્કોરબોર્ડ ઉપર આવી ગયા છે ને હવે જોઈએ માત્ર 42 રન. આજો કેટલો ખૂબસૂરત શોટ છે અને સીધો ગયો છે બાઉન્ડ્રી લાઈન તરફ અને મળ્યો છે વન બાઉન્સ ચોકો. બેટ્સમેન અત્યાર સુધી છુપાઈને બેઠો હતો. ધૂલો ખેની, ધૂલો આવ્યો અને બોલ બાઉન્ડ્રીની બહાર ગયો. આ વખતે પણ પ્રયાસ જરૂર હતો. લેગ સ્ટમ્પ ઉપર અમ્પાયર પાછો વાઇડ આપ્યો છે. ફરીથી કરવી પડશે આ બોલ. અને જે વાઇડ વાળી તમારી રણનીતિ છે આ તો બિલકુલ મોંઘી પડી રહી છે. સ્ટ્રાઇક ઉપર ધૂલો છે. ફરી એકવાર ફરી વાઇડ આપી દીધું છે, કારણ કે લેગ સ્ટમ્પ ઉપર જો બોલ હશે તો અમ્પાયરને બિલકુલ પસંદ આવશે નહીં અને ત્યાંથી આવશે વાઇડનું સિગ્નલ. વાઇડ આવશે એટલે સરકારી રન, સરકારી તિજોરી ભરાતી નજર આવશે તમને. આગલો બોલ ઉડાવી દીધો છે. ધુલાએ કીધું છે હું આવ્યો છું અહીં ધોવા માટે બોલરને, અને બીજી બોલ ગઈ છે બાઉન્ડ્રીની બહાર. એક બીજી ચોકડી આ મેદાન ઉપર. શું બેટિંગ થઈ રહી છે ધુલો ખેની તરફથી. ફક્ત 4 જ બોલ રમ્યો છે, 4 અને 10 રન, 2 ચોકડી અહીં આપી દીધી છે. આગલો બોલ છે, આ થોડો કસરતી બોલ હતો, થોડો આગળ રાખ્યો હતો ટપ્પો, પછી બોલ થોડો અંદર આવે છે, જે એંગલ કટ કરે છે ત્યાંથી આ બોલનું કનેક્શન કરવું થોડું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઓવર થઈ ગઈ છે, 3 સ્કોર ગયો છે 36 ઉપર. આપણા વિકેટ પાંસર એવા ફરીથી આવી ગયા છે બોલિંગ લાઈન ઉપર વિવેક ઘંટાલા. ભાઈ થોડી ઝડપ કરવાની રહેશે. શરૂઆતનો સમય જરૂર છે આ મેદાન ઉપર આપણો. હવે વ્રજ ખેણી હશે સ્ટ્રાઇક ઉપર. થોડી આંગળી ફેરવવાનો પ્રયાસ જરૂર કરશે, કારણ કે અહીં જરૂર છે, પરંતુ પહેલો જ બોલ કોઈ સંપર્ક વિહો ના રહ્યો છે અને બિલકુલ આ પ્રકારની બોલિંગ અહીં કરવી પડશે, કારણ કે હવે એટલો રન બનાવવાના છે નહીં. માત્ર 32 રનની જરૂર છે. મને લાગે છે કે 6 ઓવર સુધી આ મેચ પૂરી થઈ શકે છે. આ જો આગલો બોલ, પરંતુ ખૂબ જ સારું વેરિએશન જોઈ શકાય છે. વિકેટ પાંસરે કહી દીધું હવે હું આવી ગયો છે બોલિંગ લાઈન ઉપર. ખૂબ જ સારી બી બોલિંગ પ્રસ્તુત થઈ રહી છે આ મેદાન ઉપર. મોકો નહીં આપી રહ્યો બેટ્સમેનોને. તેજસભાઈ વિકેટ એટલે જ લીધી છે, બોલર સારા છે ને એટલે. હા બિલકુલ બિલકુલ, ખૂબ જ સારા બોલિંગ છે અને બોલિંગ પણ આ જ પ્રકારની થઈ રહી છે. આ બોલ હવે જો ડીપ લોંગ ઓન ઉપર ત્યાં ખેલાડી છે, કોઈ ભૂલ થઈ નહીં. ખૂબ જ સારી એવી ફિલ્ડિંગ જોઈ શકાય છે. આ ચોથો ઓવર ચાલી રહ્યો છે અને એમના તરફથી આ બીજો ઓવર. આ વખતે ફ્લિક કરવાનો પ્રયાસ હતો. ગીરને થોડું તણ આપવાની જરૂર હતી અહીંયા, પરંતુ સિંગલ જરૂર મળ્યો છે. હાલો હોલ હોલ વાઇડ નો સિગ્નલ છે. આ વખતે ઘણો લાંબો સમય ગયો, ખાસો સમય બાદ અહીં વાઇડ આવી છે જરૂર આ મેદાન ઉપર. ચોથું ઓવર ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ શું બોલિંગ થઈ રહી છે. વિકેટ સ્પોન્સરે કીધું મેં એટલે જ વિકેટ સ્પોન્સરિંગ કરી છે.
કારણ કે હું ખૂબ જ સારી એવી બોલિંગ કરી શકું છું. આ વખતે બોલ થોડો આગળ હતો, ધીમી ગતિથી બોલ અને એક બીજો બીટ આ મેદાન ઉપર. શું બોલિંગ થઈ રહી છે. બે બેટ્સમેન સેટ જરૂર છે. વ્રજ ખેની જેઓ 18 બોલ રમી ચૂક્યા છે, માત્ર 20 રન. શું મોટો સ્ટ્રોક આવી શકે છે અહીંયાથી. આગલો બોલ થોડી આંગળી તીડી કરવાનો પ્રયાસ હતો. કનેક્શન એટલું સારું રહ્યું નહીં, પણ ખેલાડી છે ત્યાં અને સિંગલ તો બિલકુલ મળી જશે બંને બેટ્સમેનોને. 4 ઓવરનો થઈ ગયો છે ખેલ સમાપ્ત. સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 40 ઉપર. આ ઓવરથી માત્ર 4 રન અને આગલા ઓવરથી બી 4, એટલે કે એમને 2 ઓવરમાં માત્ર 8 રન આપ્યા છે. આગલો બોલ, ઓહો, મોકો બની શકે એમ હતો જરૂર. વિકેટ કીપરના દસ્તાનોમાં ગયો તો હતો બોલ. હવે પ્રહાર કરવું પડશે. 28 રનની જરૂર છે. શું બલ્લો ચાલી શકે છે બંને બેટ્સમેનોનો. વ્રજ ખેની અને ધુલો ખેની ઓપનર તરીકે આવ્યા છે આ મેદાન ઉપર. ઓહો માય ગુડનેસ, આ એફર્ટ જો આ મેદાન ઉપર શું કેચ છે. કેચ પકડીને કીધું આગલા સિઝનમાં હું તૈયાર થઈ રહ્યો છું. આવતા વર્ષે હું આવીશ આ મેદાન ઉપર અને ખૂબ જ સારું પ્રદર્શન કરીશ. જેટલા પણ આપણા ઓનર છે એમની નજર રહેશે આ કેચ ઉપર. શું ખૂબસૂરત કેચ હતો. આ પહેલો ઝટકો લાગ્યો છે આ મેદાન ઉપર ને 10 વાગે પછી આપણે આ મેદાન ઉપર ખૂબસૂરત મેચને નિહાળી શકીશું. હવે છે લેગ સ્ટમ્પ ઉપર વાઇડ આપી દીધું છે અમ્પાયરે. ફરીથી કરવું પડશે. આ જે દિશાથી ભટકે છે એ મોંઘું પડી શકે છે. પરંતુ જયદીપ ગેવરિયા શું બેટથી હવે પ્રહાર થશે. આગલો બોલ છે, ઉડાવ્યો છે. પંખીડા તું ઉડી જાને પાવાગઢ રે. આ શોર્ટમાં કનેક્શન છે. 72 બોલ ગયો છે બાઉન્ડ્રીની ઉપરથી. બાલે ખાડો પાડી દીધો પીસમાં, ડાય મારી એમાં ગ્રાઉન્ડમાં ખાડો પાડી દીધો. બોલો. આગલો બોલ હવે 5મો ઓવર ચાલી રહ્યો છે આ મેદાન ઉપર. માત્ર 20 રનની જરૂર છે. આગલો બોલ થોડો આગળ હતો પણ શું ખૂબસૂરત કનેક્શન છે. ખેલાડી ત્યાં ઉભો રાખેલો છે ડીપ લોંગ ઓફ ઉપર, પરંતુ સિંગલ મળશે જરૂર બંને બલ્લેબાજોને. પ્રયાસો જરૂર કરી રહ્યા છે બંને બેટ્સમેનો આ મેદાન ઉપર. ઘણો એવો સ્કોર હજુ પણ જરૂર છે આ મેદાન ઉપર, પરંતુ જેટલું મોટું માર્જિન હશે એટલા માર્જિન જીતવાનો પ્રયાસ કરશે ડેવકી ઇમ્પોર્ટ. પેલો મેચ જીતીને આવી છે. આ વખતે ખરાબ બોલ છે. આ નો બોલ છે. હાઈટની ઉપર નાખ્યો તો બીમર કહેવામાં આવે છે એને. અને જે બીજો બીમર આવશે તો બોલર થઈ જશે અહીંયાથી કેન્સલ, કારણ કે નવો બોલર લાવવો પડી શકે છે. આગલો બોલ હવે થોડો આગળ નાખવાનો, ડીપ પોઈન્ટ ઉપરથી ઉડાવવાનો પ્રયાસ જરૂર હતો. વાઇડ આપી દીધી છે અમ્પાયર તરફથી. બે બોલ હજી પણ બાકી રહેશે આ ઓવરનો. 51 ઉપર પહોંચી ગયો છે સ્કોર અને આ સાથે ડેવકી ઇમ્પોર્ટ મને લાગે છે કે પહોંચી ગયું છે ફાઇનલની અંદર. આ વખતે ફરીથી દિશાથી ભટક્યો છે. લેગ સ્ટમ્પ ઉપર બોલ એટલે ફરીથી કરવું પડશે. એક વીજી વાઇડ આવી છે આ મેદાન ઉપર. હવે જોઈએ માત્ર 4 ચોકડી.
આગલો બોલ છે, પ્રહાર કરવાનો પ્રયાસ જરૂર હતો, જમીન ઉપર જઈ રહ્યો છે બોલ, સિંગલ તો અહીંયાથી મળ્યો છે અને બાઉન્ડ્રી તરફ જઈ રહ્યો છે. આ જો ડાઈ બી લગાવી દીધી છે આ બોલને રોકવા માટે. એફર્ટ તો જરૂર આવશે. ખૂબ જ સારી એવી મેચ. આ શરૂઆતી દોર છે આજનો, બીજો દિવસ જરૂર છે આ ટુર્નામેન્ટનો, પરંતુ શું શરૂઆત થઈ રહી છે. આકાશ ઉપર થોડા થોડા વાદળા આપણને જોઈ શકાય છે, પરંતુ અહીંયા કોઈ સંભાવના છે નહીં વરસાદ પડવાની. હલો, અમારા બાલાભાઈ બળે પડી ગયા હો ભાઈ, બોલે બોલે ડાય મારે. और ये लूज फील्डिंग इसी के साथ चिमा रखा के बाहर गई गेंद, 4 रन. Fantastic Four sponsored by Kupi's Wedding House, owned by Mr. Biraj Kenny and Mrs. Krupa Biraj Kenny. સ્કોર આપો ભાઈ, સ્કોર. 5 ઓવર બાદ સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 58 પર. 1 વિકેટનું થયું છે નુકસાન. હવે જોઈએ માત્ર 1 છગડી અને 1 ચોકડી, કારણ કે 10 બનાવવાના છે. શું આ ઓવરમાં મેચ પૂરી થઈ શકે છે? બિલકુલ થઈ શકે છે, પરંતુ જોવાનું રહ્યું શું હવે બેટિંગથી પ્રહાર કરવો પડશે, આ કામ કરવું પડશે, કારણ કે આપણા જે 40+ ના લેજન્ડો છે એ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. આગલી મેચ એમની રમાવાની છે આ મેદાન ઉપર. જે 40+ ની ટીમ છે ત્યાંથી પણ 2 ટીમ ક્વોલિફાય થશે. હા જો પહેલો જ બોલ, કનેક્શન તો ખૂબ બહેતર છે, ત્યાં ખેલાડી છે અને હવે ખૂબ જ સારી એવી ફિલ્ડિંગ જોઈ શકાય છે. કેચ કર્યો છે. Ujegya won the wicket. Wicket sponsored by Bharati Designer Vido Group, owned by Mr. Hardik Ghantada and Mr. Vivek Ghantada. બીજી વિકેટ ગઈ છે. મેદાન ઉપર સમય ઘણો વિતાવ્યો હતો, પરંતુ બેટ્સમેનને કીધું ટાટા બાય બાય. હવે નવો બેટ્સમેન આવી ગયો છે, મીત ખેની આ મેદાન ઉપર. સો મીત હવે આગલી બોલ જઈ શકે છે બાઉન્ડ્રી તરફ. આ લ્યો આવીને જ પ્રહાર કરવાનો રવૈયો તો અપનાવ્યો જરૂર છે, પરંતુ કોઈ કનેક્શન જોવા મળ્યું નહીં. સારી એવી બોલિંગ અહીંથી જોઈ શકાય છે અક્ષય ખેની. હા ડોટ. ખરેખર આ પ્રકારની બોલિંગની હવે જરૂર છે, કારણ કે જેટલો લાંબો સમય તમે આ મેદાન ઉપર વિતાવશો તેટલો તમને ફાયદો થઈ શકે છે. ચાર બોલ બાકી જરૂર રહેશે આ મેદાન ઉપર. એ 6ઠ્ઠો ઓવર ચાલી રહ્યો છે. હવે માત્ર 10 રનની જરૂર છે, પરંતુ આ 2 બોલની અંદર કોઈ રન આપ્યા નહીં. 1 વિકેટ લઈ ગયો છે બોલર અક્ષય. થોડો આગળ છે બોલ અને એમ્પાયર આપી દીધો છે વાઇડ. ઓક્સ્ટમ પર થોડોસો બહાર હતો અને જો વાઇડ હશે તો અહીં રન આપી જશે અને એ જ કામ થયું છે. 1 રન મળ્યો છે અહીંયા. સરકારી તિજોરી ભરાઈ રહી છે આ વખતે. ખૂબ જ સારી એવી બોલિંગ અપીલ પણ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ અમ્પાયર ખૂબ જ સારી એવી અમ્પાયરિંગ પણ આપણે જોઈ છે આ મેદાન ઉપર. આગલો બોલ છે, પ્રહાર કરવાનો પ્રયાસ છે. થોડો હવા યાત્રામાં આપણને જોવા જરૂર મળ્યો. સફળ જરૂર કરવા ઈચ્છતો હતો હવાનું. પ્લેન ઉપર બેસવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ આટલો શોર્ટની અંદર પાવર છે નહીં કે બોલ હવા યાત્રા ઉપર જઈ શકે. આગલો બોલ એટલે કે 5મો બોલ છે. ઉડાવવાની તૈયારી તો બિલકુલ કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ સારી એવી બોલિંગ આ મેદાન ઉપર જોઈ શકાય છે. માત્ર સિંગલ મળશે અહીં આ મેદાન ઉપર. હજી પણ જરૂર છે 7 રનની, એટલે મને લાગે છે કે હવે મુકાબલો જશે 7મા ઓવર તરફ. લાસ્ટ બોલ છે ઓવરની. શું ચોકડી આવી શકે છે અંતિમ બોલ ઉપર? ધૂલો ખેનીને કहीं ના કहीं ચાન્સની જરૂર છે.
નોન સ્ટ્રાઇકર એન્ડની ઉપર. હા જો આ લાસ્ટ બોલની અંદર પ્રહાર તો કર્યો છે. શું બીજા બોલની ઉપર જાય છે? કેચ છે અને ખૂબસૂરત પકડી બી લીધો છે. એક બીજો બેટ્સમેન જશે આઉટમાં. Urgedia won the wicket. Wicket sponsored by Bharati Designer Wido Group. Owned by Mr. Hardik Ghantala and Mr. Vivek Ghantala. બોલો હવે ડ્રિંક્સ બ્રેક સમાય થઈ ગયો છે. આગલો બોલ ઇંતજારની ઘડીમાં છે. 61 ઉપર સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે. આગલો બોલ પ્રહાર તો ખૂબ જ સુંદર છે. ટપ્પો ખાધો અને બોલ ફિલ્ડરના હાથમાં ગયો. ચતુરાઈથી રન મળશે બંને બેટ્સમેનોને, પરંતુ માત્ર એક જ રન આવ્યો છે. હવે ફક્ત 6 રનની જરૂર છે. આગલો બોલ છે. પ્રયાસ તો ખૂબ જ સારો છે. હવામાં બોલ પણ છે. ટપ્પો ખાધો છે અને ફરી એકવાર ખેલાડી છે કે એમના હાથમાં બોલ જશે. સિંગલ જરૂર આવી રહ્યું છે, પરંતુ મોટા સ્ટોક ઉપર જવી પડશે. માત્ર 5 જોઈએ છે. શું આ ચોકડી આવી શકે છે? ધૂલો છે તો આ કામ થઈ શકે છે, કારણ કે 3 ચોકડી લગાવી ચૂક્યો છે. આ વખતે બોલ છે. ખૂબ જ સારો એ બોલ વાપસી કરી છે બોલિંગ લાઈન ઉપર. શું બોલિંગ થઈ રહી છે? વિવેક ઘંટાલા તેમનો 3જો બોલ લઈને આવ્યો છે. હજી સુધી ફક્ત 10 રનનો જ ખર્ચ થયો છે બોલિંગ લાઈન ઉપર. મયુર આ બાજુ પેલા પાણીની જગ મેક દેજો. આ બધા બેઠા ને એ બાજુ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં 3 જગ મેકજો. અહીંયા આપણા પતરાનો શેડ છે એમાં મેકો, અને ઓલપા ડગઆઉટમાં જ્યાં જ્યાં બધા બેઠા છે ત્યાં પેલા જગ મેકો પાણીના. હા તો ખરાબ બોલ છે. કયા પ્રકારનો બોલ? થોડી સમજની બહાર છે. નો આપી દીધું છે અમ્પાયરે. બિલકુલ આવશે નો, અને આ નો સાથે ખીલી ગયો છે આ મેદાન ઉપર તડકો. હવે લાગી શકે છે આગલે બોલ ઉપર ફટકો, કારણ કે જોઈએ છે માત્ર 4 ધૂલો તૈયાર છે બેટ લઈને. 3 ચોકા તો લગાવી ચૂક્યો છે.
દુલાએ કહ્યું લા જા રે જા, હવે મને તલાશ છે એક ચોકડીની, પરંતુ ત્યાં ખેલાડી છે, ખૂબ જ સારી એવી ફિલ્ડિંગ થઈ રહી છે, સિંગલ જરૂર મળશે. સંતોષ પણ થવું પડશે, હજી પણ 3 રનની જરૂર છે. લક્ષ ખેણી આવી ગઈ છે સ્ટ્રાઇક ઉપર. આગલો બોલ છે, થોડો આગળ રાખ્યો હતો, બીટ જરૂર કરાવ્યો છે આ મેદાન ઉપર. થોડો આગળ બોલ, ભટકી જરૂર ગયો હતો, ટપ્પો ખાધો જરૂર હતો ખેલાડી હતો. ઓહો હો હો. હવે ફક્ત 2 રનની જરૂર છે, માત્ર 2 જોઈએ જીતવા માટે, અને મેચ ગઈ છે 8મા ઓવર સુધી. બે રન જરૂર જોઈએ છે. હવે જુઓ દિશાથી ભટકી ગયો છે, લક્ષમ ઉપર બોલ છે એટલે બરાબરી કરી લીધી છે સ્કોરની, અને દેવકી ઇમ્પોર્ટ આ ટુર્નામેન્ટમાં પહેલી ટીમ બનશે જે ક્વોલિફાયનો રસ્તો તય કરી લેશે. આ ફોર્મેટ અલગ છે, 3 અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટ અહીં કોમ્બિનેશનમાં આપણે જોવા મળી શકે છે. આ ટુર્નામેન્ટની અંદર પરવડી પટેલ પ્રીમિયર લીગ માં પહોંચવા વાળી આ પહેલી ટીમ બની જશે હવે ફાઇનલની અંદર. આલ્યો આની સાથે પ્રવેશ કરી ચૂકી છે, આવી ગઈ છે જીત દેવકી ઇમ્પોર્ટ.